السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باوقار سامعین و ناظرین، اس سے پہلی ویڈیو میں حج کے متعلق بہت ساری باتیں کہی گئی اور آج صرف 2-4 باتیں فضیلت کے متعلق بیان کرنی۔ حضرات، حج کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دیتا ہے اور تمام ارکان کو حتی الامکان صحیح طور پر ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، تو جب وہ واپس لوٹتا ہے تو اس طرح سے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اللہ اس کو اس طرح گناہوں سے دھو دیتے ہیں اور اس طرح سے ان کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتے ہیں جیسا کہ وہ پیدائش کے دن بالکل گناہوں سے پاک اور صاف تھا۔ اسی طریقے سے اللہ ایک حج کرنے والے کے گناہوں کو مٹا کر اس کو بالکل معصوم اور صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات قابل غور طلب ہے یہاں پر کہ حج کرنے سے یقیناً آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو بھی اس سال حج میں گئے ہیں اور پہلے گئے تھے اور جائیں گے، اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے، سب کے گناہ معاف ہو۔ لیکن یاد رکھیے اچھی طریقے سے کہ حج کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتا ہے، بندوں کا حق معاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے حج کرنے سے پہلے اپنے بھائیوں کا حق نہیں دیا، اپنی بہنوں کا حق نہیں دیا، اپنے کسی رشتہ دار کا حق نہیں دیا اور کسی دوست کے حق کو دبایا، کسی غریب کے حق کو چھینا، کسی غریب کے زمین پر قبضہ کیا، تو آپ لاکھوں حج کر لیجئے، آپ کے حج پہ حج کرنے سے کسی کا حق معاف کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بہت ضروری ہے بیان کرنا، چونکہ آج کل لوگ ادھر ادھر سے لوٹ لاٹ کے حج میں جاتے ہیں اور آنے کے بعد سمجھتے ہیں ہم تو حج کر کے آئے ہیں، لہذا فلانا جو پاتا ہے میرے پاس اس کو دینے کی ضرورت نہیں۔ کسی سے قرضہ لے رکھا ہے، حج کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ اس کے قرضے کی ادائیگی کی ضرورت نہیں، چونکہ میں حج کر کے آیا ہوں تو گناہ معاف ہو گیا، قرضے کی ذمہ داری میرے اوپر سے ساقط ہو چکی ہے۔ یہ سب سے بڑا بھول اور غلطی ہے۔ کسی دکاندار سے ادھار لیا، کسی رشتہ دار سے ادھار لیا یا کسی نے کچھ امانت رکھنے دی، حج کرنے کے بعد آپ کو وہ تمام چیزیں ادا کرنی ہے۔ آپ حج کرنے سے یہ کوئی چیز آپ کے ذمے سے ساقط اور معاف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے تمام حضرات اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور دوسری بات، جب ایک انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر آسمان میں فرشتوں کے سامنے بطور فخر کے یہ کہتا ہے، دیکھو میرے فلانا بندے کے متعلق، میرے انہی گنہگار بندوں کے متعلق تم لوگوں کہا کرتے تھے اور تم لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ ایسے بندے کو پیدا کر رہے ہیں، ایسی مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر فساد مچائے گا، جو زمین پر خریزی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر عرفات کے دن گناہوں سے معافی مانگنے والے، توبہ کرنے والے، رونے دھونے والوں کو فرشتوں کو دکھا کر فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرے بندے کس طریقے سے میرے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کر رہا ہے، گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے۔ اور عرفات کے دن جب ایک گنہگار اللہ کے سامنے روتا ہے، گناہوں کا اقرار کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو شیطان ملعون جنہوں نے 30 سال 40 سال 50 سال تک
उस शख्स को, उस हाजी को जो हज के लिए गया है, गुनाहों में मुब्तला रखा, मुलविस रखा, नेकियों से दूर, मस्जिदों से दूर रखा, जब वो वहाँ पर अरफात में अल्लाह के सामने रोता है तो ये शैतान दूर बैठे देखता है और दिल दिल में सोचता है, मिट्टी उठाकर अपने जिस्म पर मारता है, अपने जिस्म पर मलता है और कहता है, अरे यार मेरी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई, मैंने इतने सालों तक मेहनत की, इसको इतना गुमराह किया, इतने सारे गुनाहों में मुब्तला कर दिया, इसको ये बुराई में मुब्तला किया, ये काम करवाया, ये काम करवाया, आज तो ये अल्लाह के सामने रो धोकर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और इन्होंने अपने तमाम गुनाहों को माफ कर लिया। इसलिए हज की ये फजीलत है, लिहाजा हज करने वाले को चाहिए कि अल्लाह के सामने खास तौर पर मैदान अरफात में बे इंतहा रो रो कर अपने लिए, अब पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए और अपने मुल्क के लिए खास तौर पर दुआ करनी चाहिए। मोहतरम हजरात, एक और जगह पर लिखा है, जब एक इंसान हज के लिए जाता है और हज से वापस आता है तो आने के कई दिन, तकरीबन 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल की जाती है। अब हज के मुतालिक ये कि हज किस पर फर्ज है, किसको करना चाहिए। तो नाज़रीन, हज हर वो आदमी जिसके पास आने जाने के अखराजात हो और वहाँ ठहरने में जितने दिन वहाँ रहेंगे उसमें जो अखराजात हो वो जिसके पास हो, ऐसे आदमी पर हज फर्ज हो जाता है। मिसाल के तौर पर आज के दौर में, इस ज़माने में हज करने जाने के लिए 7 लाख 8 लाख रुपए चाहिए और किसी के पास वो मौजूद है, लेकिन वो समझता है कि ये पैसे तो मैं अपनी बेटी की शादी के लिए रखा हूँ, या किसी के घर में इतना सोना चांदी है, वो समझता है ये सोना चांदी तो मैं अपनी बेटियों की जहेज में देने के लिए रखा हूँ, या किसी के पास इतना पैसा है और उनका गुमान और सोच और ख्याल है कि मैं तो इन पैसों को घर बनाने के लिए रखा हूँ, मैं तो इन पैसों को दुकान में लगाने के लिए रखा हूँ। याद रखिए, आपके इस तरह के सोचने से और इस तरह के बहाना करके हज से दूर होने से, हज ना करने से, हज के अपने ऊपर फर्ज ना समझने से हज की फर्जियत आपके जिम्मे से साकित नहीं होगा, आप पर हज फर्ज रहेगा। इसलिए हर वो इंसान जिसके पास आने जाने के अखराजात हो, वहाँ ठहर कर जितने खर्च हो वो मौजूद हो, हर इंसान ऐसे इंसान पर हज फर्ज है। किसी तरह का कोई बहाना करने से, कोई काम और कोई बहाना तलाश करने से हज साकित नहीं होता। हाँ, अलबत्ता उसके जिम्मे कर्जा ना हो। 7 लाख रुपए है लेकिन 4 लाख उसके पास कोई पाता है, 3 लाख उसके ऊपर कर्जा है, फिर नहीं, कोई कर्जा ना हो। और दूसरी शर्त यह है कि रास्ता पुरअमन हो, रास्ता महफूज हो, रास्ते में जान का खतरा ना हो, लुटेरों का खतरा ना हो, तो इस सूरत में इंसान पर हज फर्ज होता है। आज हमारे मुआशरे में, हमारे इलाके में कितने लोग हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो हज के लिए जा सकते हैं, आने जाने के किराए हैं, वहाँ ठहरने के मुताबिक अखराजात है, लेकिन वो ये समझकर कि ये पैसे बेटी की शादी के लिए, घर बनाने के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए या और किसी काम के लिए रखा हूँ, लिहाजा इसके अलावा पैसा जब आएगा तब मेरे ऊपर हर्ज फर्ज होगा। ये आपकी गलत ख्याली है, ये आपका भूल है, ये गलत सोच है। उलमा से मसला मालूम करे और जिसके ऊपर भी हज फर्ज है, अल्लाह ताला उन तमाम को हज अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें भी अपने घर में बुलाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।